life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. The questioner asked, all this is very vague. What do you do more than Christians do? That was the question. I'm only just going to read the answer. Theosophist is saying, it is not what we members of the Theosophical Society do, though some of us strive our best, but how much further Theosophy leads to good than modern Christianity does. I say action, enforced action, instead of mere intention and talk. A man may be what he likes, the most worldly, selfish, and hard-hearted of men, even a deep-dyed rascal, and it will not prevent him from calling himself a Christian, or others from so regarding him. But no theosophist has the right to this name unless he is thoroughly imbued with the correctness of Carlyle's truism. The end of man is an action and not a thought, though it was the noblest. And unless he sets and models his daily life upon this truth, the profession of a truth is not yet the enactment of it. And the more beautiful and grand it sounds, the more loudly virtue or duty is talked about instead of being acted upon. The more forcibly it will always remain one of the Dead Sea fruit. Kant is the most loathsome of all vices, and Kant is the most prominent feature of the greatest Protestant country of England. This was the answer. A lot of things which we discussed yesterday, and we can remember all those finer details. Now we go to the next question. The inquirer is asking, what do you consider as due to humanity at large? What do you consider as due to humanity at large? In general, what is that humanity has to get? What do you think? What do you consider? So, ఏది మానవాళికి జరగాల్సినది? What do you consider as due? జరగాల్సింది అంటే ఏది వారికి అందాల్సినది, మానవాళికి అందాల్సినది ఏది? That's what the questioner is asking. Theosophist is answering, full recognition of equal rights and privileges for all, without distinction of race, color, social position or birth. Full recognition of equal rights and privileges for all, without distinction of race, color, social position or birth. So this is the reply he got. What is due to humanity at large? The reply is full recognition of equal rights and privileges for all, without distinction of race, color, social position or birth. So, equal rights, సమాన హక్కులు అందరికీ ఇవ్వబడవలేను అని గుర్తించడం. ఫుల్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఈక్వల్ రైట్స్, అందరికీ సమానమైన హక్కులు కల్పించబడాలి అని నేను గుర్తించడం. అలాగే ప్రివిలేజెస్ ఫర్ ఆల్. ప్రివిలేజ్ ఈస్ స్పెషల్ రైట్స్. Somebody says, I got a privilege pass to attend an event. That's through a special entrance. It's a privilege to be there as a special person. So there are special rights given. So even those special rights or privileges should be common for all. Full recognition of equal rights, samana hakkulu, and even privileges. Visheshamaina benefits evana unte avi kuda andariki chendali, for all, without distinction of race, color, social position or birth. కాబట్టి ఈ తారతమ్యాలు లేకుండా, ఏవి తారతమ్యములు? ఏ జాతికి చెందిన వాడిని, ఏ కలరు అంటే నా శరీరానికి ఉన్న రంగు ఏ రంగు, బ్రౌనా, వైటా, బ్లాకా, దీని సంబంధం లేకుండా. అలాగే సోషల్ పొజిషన్, సమాజంలో నా స్థితి ఏమిటి, నేను అత్యంత ధనవంతుడినా, అటువంటి తారతమ్యాలు చూపించకుండా సమాజం కల్పించే స్థితులను పక్కన పెట్టి we should recognize for giving equal rights and privileges.
అదే కాకుండా బర్త్ కూడా సంపన్నమైన కుటుంబంలో పుట్టచ్చు, ఆర్డినరీ కుటుంబంలో పుట్టచ్చు, మగవాడిగా పుట్టవచ్చు, లేకపోతే ఆడ మనిషిగా పుట్టవచ్చు. ఎలా పుట్టినా ఏవైనా జన్మలో ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా, జన్మలో ఎటువంటి సమాజము కల్పించబడిన స్థితిలో ఉన్నా, అలాగే ఏ రంగుకు సంబంధించిన వాడినైనా, నా స్కిన్ ది కలర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, నాలో ఉన్న ప్రాణం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడం, ఏ జాతికి చెందిన వాడినైనా ఈ డిస్టింక్షన్స్ అవి లేకుండా, ఈ తారతమ్యాలను ఎంచకుండా అందరికీ సరిసమానమైన హక్కులు, సరిసమానమైన విశేషమైన హక్కులు కూడా కల్పించబడవలెను. ఇది మానవాళికి చేయాల్సిన ఒక విషయం అని చెబుతోంది. వాట్ డూ యూ కన్సిడర్ as due to humanity at large? Full recognition of equal rights and privileges for all without distinction of race, color, social position or birth. We do see people, మనం అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాము, ఈ తారతమ్యాలని ఎంచి మనుషుల్ని దూరంగా పెట్టడము, మనలో ఒకరిగా చూడకుండా ఉండడము, చాలా మంది చేసే మామూలు సాధారణంగా బయట ఉన్నవాళ్ళు చేసే ప్రక్రియను చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అలా కాకుండా మానవాళికి ఏం అందాలి అంటే, ఏమి వారికి అందింపబడవలను అంటే, అందరికీ సమానమైన హక్కులు కల్పించబడాలి అనే ఓ సత్యాన్ని నేను గుర్తించాలి. అలాగే అందరికీ విశేషమైన హక్కులు ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా వాడికి సరిసమానంగా అందించబడవాలి అని అనుకోవాలి. ఇవన్నీ ఎలా జరగాలంటే ఏ తారతమ్యాలు లేని స్థితి నుంచి జరగాలి. నేను ఏ జాతికి చెందిన వాడిని, ఏ రంగు గల శరీరం గల వాడిని, లేకపోతే ఏ సమాజంలో ఏ స్థితిలో ఉన్నానో, ఏ రకమైన పుట్టుకని నేను తీసుకొని ఉన్నాను, ఇవేమీ పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా అతనికి సరిసమానమైన హక్కులు, సరిసమానమైన విశేష హక్కులు కల్పించబడవలెను. Such due not given. When would you consider such due not given? When would you consider such due not given? అటువంటి అందింపబడము, సమాన హక్కులు కల్పించబడడం అనేది ఎప్పుడు వారికి చెందటం లేదు అని మీరు అనుకుంటారు అంటే, ఆ ప్రశ్నకి థియాసఫిస్ట్ is answering, when there is the slightest invasion of another's right, when there is the slightest invasion of another's right, be that other a man or a nation, when there is any failure to show him the same justice, kindness, consideration or mercy which desire for ourselves. The whole present system of politics is built on the oblivion of such rights and the most fierce assertion of national selfishness. French say, like master, like national policy, like citizen. So this is the reply she gives to this question. What would you consider? When would you consider such due not given? ఎప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది సరి అయిన విషయాలు మానవాళికి అందింపబడటం లేదు, అందరికీ సరిసమాన హక్కులు ఎందుకు అందింపబడటం లేదు అనే దానికి, when there is slightest invasion of another's right, ఇంకొకరి హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇంకోరు అతిక్రమణతో, దురాక్రమణతో ఆ హక్కుల్ని హరించినప్పుడు, ఆ హక్కుల్ని తను తీసేసినప్పుడు, సో వెన్ దెర్ ఈస్ ద స్లైటెస్ట్ ఇన్వేషన్, ఎంత కొంత మాత్రమైన అతి కొద్దిగా ఈ ఇన్వేషన్ జరిగిన, ఇన్వేషన్ అంటే అతని ఏరియాలోకి నేను జొరబడి అతని హక్కుల్లోకి నేను కల్పించుకొని అతని హక్కుని నేను లాగేయడం, అతని హక్కుని అతని దగ్గర నుంచి తీసేయడం, అది జరిగినప్పుడు వాట్ ఈస్ డ్యూ టు ఎ మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ గివెన్, అతనికి ఏం దొరకవలేనో అది దొరకట్లేదు. వెన్ దిర్ ఇస్ ద స్లైటెస్ట్ ఇన్వేషన్ ఆఫ్ అనదర్స్ రైట్, ఇంకోరికి ఉన్న హక్కుని నేను ఎంత కొద్ది మాత్రమైనా, కొద్దిగా తీసుకున్నానండి కూడా కాదు, ఎంత కొద్ది మాత్రమైనా కూడా హరించకుండా నేను జీవించాలి. నేను కనుక అతను దాన్ని నేను తీసేసుకుని అతనికి హక్కు లేకుండా చేస్తే అది సరి అయిన పద్ధతి కాదు అని చెబుతాను. అంటూ బీ దట్ అదర్ ఎ మ్యాన్ ఆర్ ఎ నేషన్, అది ఒక వ్యక్తి కావచ్చు, లేకపోతే ఒక దేశం కావచ్చు. దేశం మీద కూడా పక్క దేశం దురాక్రమణ చేస్తే అది కూడా హక్కులను హరించినట్టే. అలాగే వ్యక్తి యొక్క పర్సనల్ రైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రైట్ని హరించేస్తే ఇంకోరు పక్కన ఉన్నవారు లేకపోతే అతన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నవారు అది కూడా అతన్ని
అతని రైట్ ని తీసేసుకున్నట్టే. ఇది జరగకూడదు అంటోంది. బీ దట్ అదర్ ఎ మ్యాన్ ఆర్ ఎ నేషన్ when there is any failure to show him the same justice, kindness, consideration or mercy which desire for ourselves. మనకి అందరూ మన దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి మనకు చూపించాలి, మనం చెప్పే విషయాలు జాగ్రత్తగా వినాలి, మనకి మన దృష్టిలో ఉంచుకుని వాళ్ళు మాట్లాడాలి, కన్సిడరేషన్ ఇవ్వాలి, మేము చెప్పే విషయాల్ని వాళ్ళు పరిగణించాలి, అలాగే దయతో చూడాలి, మెర్సీ కరుణతో చూడాలి, అలాగే న్యాయంతో కూడిన ప్రవర్తనతో ఎదుటివాడు నాతో ఉండాలి అని ప్రతివాడు అనుకుంటాడు. అలాంటి అనుకోవడానికి ఎప్పుడైతే అవరోధం కలుగుతుందో, అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎప్పుడైతే బాధింపబడుతోందో, when there is a failure to show him the same justice, suppose I am not showing the same justice, నేను నాకు ఎలా న్యాయం జరగాలో ఇతరులకు ఎలా న్యాయం జరగాలి అని నేను అనుకోవటంలే, అప్పుడు ఆ పరిస్థితిలోంచి వైదొలగడం జరుగుతోంది. అది ఒక రకంగా ఫెయిల్ అవ్వడమే. దేంట్లో ఫెయిల్యూరు? టు షో హిమ్ ద కన్సిడరేషన్, ద జస్టిస్, ద కైండ్నెస్, మెర్సీ. సో నాకందరూ మెర్సీ కరుణ చూపించాలి, నాకందరూ నేను చెప్పే విషయాలన్నీ జాగ్రత్తగా వినాలి, నాకు సరి అయిన గుర్తింపు ఇవ్వాలి, అలాగే దయతో నా ఎడ ఉండాలి, అలాగే న్యాయపరంగా నాతో డీల్ చేయాలి నేను అనుకుంటున్నానే, నాకు అందరూ అలా చేయాలి అని అనుకుంటున్నానే. అలాంటి ఆలోచనకి భంగం కలిగినప్పుడు ఇది జరుగుతోంది, ఈ దురాక్రమణ అనేది జరుగుతోంది. కాబట్టి ఇంకోళ్ళ హక్కుని హరించేయడం, టు అబ్జర్వ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ అదర్స్ ఈజ్ నాట్ రైట్ అని చెబుతూ, ద వే యూ వాంట్ అదర్స్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ, there should not be any failure in that way you think. So you should not also cause similar failure. Means you should always be just showing justice, showing consideration, showing kindness, showing mercy without any distinction, which was talked about in the previous question. There is no distinction at all. He may be anybody. He may be known to me, may be not known to me. నాకు పరిచయస్తులు కాకపోవచ్చు. ఏ స్ట్రైట్లా కన్నా అతను దానికి సంబంధించి ఉండొచ్చు, ఏ మతమునికి సంబంధించి ఉండొచ్చు, ఎక్కడన్నా కూడా నేను అతనిని దయతో న్యాయపరంగా గుర్తిస్తూ కరుణతో దయతో అతని ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. అది నేను ఒకవేళ అలా నిర్వర్తించకపోతే నేను తప్పిదము చేసిన వాడిగా మిగిలిపోతాను. When there is any failure to show him the same justice, kindness, consideration or mercy which we desire for ourselves, అప్పుడు ఇది జరుగుతోంది. when there is slightest invasion of another's right, be that other a man or a nation, when there is any failure to show him the same kindness, consideration or mercy which we desire for ourselves, అప్పుడు what is due to humanity is not going to the humanity. what is due to humanity, ఏదైతే మానవాళికి మన ద్వారా చేరాల్సినది ఉందో అది చేరటం లేదు. ఎప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఈ స్థితిని నేను కల్పించినప్పుడు. రైట్. ద హోల్ present system of politics is built on the oblivion of such rights. The whole present system of politics is built on the oblivion of such rights and the most fierce assertion of national selfishness. So, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దేన్నైతే పాలిటిక్స్ అంటున్నామో, పౌర సంబంధితమైన విషయములతో జీవించడం అని అంటున్నామో, ఈ హక్కులను ఎవరు గుర్తించుకోవట్లేదు. హక్కుల్ని మరుగున పడేశారు, ఆబ్లివియన్ లోకి తోసేశారు, కంటికి కనపడిన దూరానికి తోసి అవతల పారేశారు. అండ్ ఏమిటి ప్రబలి ఉంది అంటే ద ఫియర్స్ అసర్షన్ ఆఫ్ నేషనల్ సెల్ఫిష్నెస్. మా దేశానికి మనుషులు సెల్ఫిష్ గా ఉండడం కాదు, ఈ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సెల్ఫిష్ అయితే దేశం కూడా సెల్ఫిష్ అయితే, స్వార్థపూరితమైన దేశము నాది అని ఒక ఫోర్స్ తో చెబుతున్న వాడిలాగా అలా తయారైపోయింది ప్రజెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. ద హోల్ ప్రజెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ ద ఆబ్లివియన్ ఆఫ్ సచ్ రైట్స్. ఈ రైట్స్ ఎవరు గుర్తించట్లేదు ప్రస్తుత పౌర సమాజంలో, ప్రస్తుత దేశాలలో. అండ్ ద మోస్ట్ ఫియర్స్ అసర్షన్ ఆఫ్ నేషనల్ సెల్ఫిష్నెస్. ఏది బాగా ప్రబలి ఉంది అంటే నా దేశం పెరగాలి, నా దేశం బాగుపడాలి,
అని స్వార్థంతో కూడిన దేశాలే ఎక్కువ ఉన్నాయి. అలాంటి దేశాలే ఈ స్థితిని కల్పించట్లేదు అని, ఇతరులని సరి సమానమైన హక్కులతో చూడాలి అనే స్థితి నుంచి తప్పించారు ఎవరన్నా అంటే దేశం ఇలా తప్పించింది. నేను నా దేశం ఇంపార్టెంట్. ద ఫ్రెంచ్ సే లైక్ మాస్టర్ లైక్ మ్యాన్. ఫ్రెంచ్ వాడు అంటారు మాస్టర్ గా ఉంటే అతని కింద పనిచేసేవాడు ఎలా ఉంటాడు, లైక్ మాస్టర్ లైక్ మ్యాన్. దే ఆట్ టు యాడ్ లైక్ నేషనల్ పాలసీ లైక్ సిటిజన్. దేశానికి ఏ విధానం ఉందో ఆ విధానాన్ని ఆధారపడి ఆ దేశంలో జీవించేవాడు ఉండాలి, వాడు ఉంటున్నాడు అనే విషయం దానికి యాడ్ చేయాల్సమా అని చెబుతుంది. ద ఫ్రెంచ్ సే లైక్ మాస్టర్ లైక్ మ్యాన్. ఫ్రెంచ్ వాడు ఇలా అంటున్నారు, మాస్టర్ ఎలా ఉంటాడో అలాగే అతని కింద పనిచేసేవాడు ఉంటాడు. దే ఆట్ లైక్ నేషనల్ పాలసీ లైక్ సిటిజన్. దేశానికి ఎటువంటి పాలనా విధానం ఉన్నదో అలాంటి పాలనా విధానం అనుసరించే ఆ పౌరుడు ఉన్నాడు అని ఇది యాడ్ చేయాలి. రైట్, విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Do you take any part in politics? Do you take any part in politics? నిన్న కూడా దీని గురించి జస్ట్ ఊరికే టచ్ చేయడం జరిగింది. ఈవిడేం చెబుతుందో చూద్దాం. హెచ్పి బ్లాగ్స్కి ఏమంటుందో. డూ యూ టేక్ పార్ట్ ఇన్ పాలిటిక్స్? పాలిటిక్స్లో మీరు రోల్ మీకుందా, లేకపోతే మీరు దాంట్లో భాగస్వాములు అవుతారా అంటే, యాజ్ అ సొసైటీ వీ కేర్ఫుల్లీ అవాయిడ్ దెమ్ ఫర్ ద రీజన్స్ గివెన్ బిలో. As a society, and as Theosophical Society, we carefully avoid them for the reasons given below. There are some reasons which we are given down below. For that, we avoid becoming actively involved in politics as a society. Samaja tarafuna మేము దాన్ని ప్రోత్సహించము, దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తాం, దాంట్లోకి వెళ్ళము. ఎందుకంటే కింద నేను కారణాలు ఇచ్చానని చెబుతాను. To seek to achieve political reforms before we have effected a reform in human nature. To seek to achieve political reforms before we have effected a reform in human nature is like putting new wine into old bottles. To seek to achieve political reforms before we have effected a reform in human nature is like putting new wine into old bottles. To seek to achieve political reforms before we have effected a reform in human nature is like putting new wine into old bottles. So what is more important? ఏది ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది అంటే, there should be reformation. రూపాంతరము చెందాలి, లేకపోతే మార్పు చెందాలి, పెను మార్పు చెందాలి. ఏది మార్పు చెందాలి? మానవ నైజము, మానవ యొక్క స్వాభావికతలో మార్పులు రావాలి. మానవ నైజము, మానవ స్వాభావికతలో మార్పులు రావాలి. అది రాకుండా, మానవుడిలో ఆ పెను మార్పు రాకుండా, ఆ మౌలికమైన మార్పు రాకుండా, ఆ రూపాంతరము మానవ నైజము లేక మానవ స్వాభావికత అటువైపు మొగ్గు చూపకుండా కేవలం పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్లో చేసినందువల్ల ఏమీ పెద్ద బెనిఫిట్ ఉండదు అనేది మా ఆలోచన చెప్పడం. టు సీక్ టు అచీవ్ పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్ before we have effected a reform nature is like putting new wine into old bottle. సో ఒకవేళ అది ఎవరైనా చేస్తుంటే కూడా మానవ నైజాన్ని మార్పుకి అనుగుణంగా ఏ బోధనలు, ఏ జీవిత శైలి లేకుండా ఉన్నందువల్ల కేవలం పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్ మటుకు వస్తే సరిపోతుంది మనిషి ఎదగడానికి అనుకుంటే, దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ పుట్టింగ్ న్యూ వైన్ ఇంటూ ఓల్డ్ బాటిల్. పాత సీసా, ఒకటి ఖాళీ అయిన సీసా ఉంది, అది వైన్ సీసానే, దాంట్లో కొత్త వైన్ పోసినట్టుగా ఉంది. అంటే విషయము సరైన విషయముతో నింపబడలేదు. ఖాళీ ప్రదేశం ఎప్పుడూనూ సరైన విషయాలతో నింపబడవలే, అయితే అక్కర్లేని విషయంతో నింపబడింది కాబట్టి దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు. పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్ ఎప్పుడు రావాలంటే మానవ నైజము రూపాంతరము చెందితే, మానవ నైజములో అందరికీ చెందినవాడిని నేను అనుకునేట్టయితే, అందరి హక్కులు అందరూ సమానంగా అనుభవించాలి అనుకునే తత్వం మీద కనుక నేను ఉంటే అప్పుడు పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్కి ఆస్కారం ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఈ మానవ నైజాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసే పరిస్థితి నాలో లేనప్పుడు పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్ కనుక నేను అటెంప్ట్ చేస్తే, పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్ కనుక నేను
ముఖ్యము అని అనుకుంటే అది పాత బాటిల్లో పోసినట్టే. కాబట్టి దట్స్ నాట్ ది వే అని చెప్తారు. మేక్ మెన్ ఫీల్ అండ్ రికగ్నైజ్ ఇన్ దర్ ఇన్నర్మోస్ట్ హార్ట్స్. మేక్ men feel and recognize in their innermost hearts what is their real true duty to all men, and every old abuse of power, every iniquitous law in the national policy based on human, social or political selfishness will disappear of itself. Make men feel and recognize in their innermost hearts what is their real true duty to all men, and every old abuse of power, every iniquitous law in the national policy based on human, social or political selfishness will disappear of itself. సో ఏమిటి ఇంకా ముఖ్యమైన పని చేయాల్సింది ఏముంది అనేది చెబుతోంది. అందుకనే మా సమాజము పాలిటిక్స్ లో చేరదు అని చెబుతోంది. మేక్ మెన్ ఫీల్ అండ్ రికగ్నైజ్ ఇన్ దేర్ ఇన్నర్మోస్ట్ హార్ట్స్ వాట్ ఈస్ దేర్ రియల్ ట్రూ డ్యూటీ టు ఆల్ మెన్. ప్రతి మనిషికి నా వల్ల జరగాల్సిన డ్యూటీ ఏమిటి, నా బాధ్యత ఏమిటి, అందరినీ సరిగ్గా చూసుకోవాలి అంటే నిజంగా సత్యంగా నా హృదయాంతరాలలో నాకేమనిపిస్తోంది, అలాంటి సత్యాన్ని గుర్తించే విధానంగా మేక్ మెన్ ఫీల్ అండ్ రికగ్నైజ్ ఇన్ దేర్ ఇన్నర్మోస్ట్ హార్ట్స్. కాబట్టి అది మనం చేయాలి. మేక్ మెన్ ఫీల్ అండ్ రికగ్నైజ్ ఇన్ దేర్ హార్ట్స్, ఇన్నర్మోస్ట్ హార్ట్, వాట్ ఈస్ దేర్ రియల్ ట్రూ డ్యూటీ టు ఆల్ మెన్. ప్రతి మానవాడికి, ప్రతి మానవుడికి, ప్రతి జీవికి ఇన్ఫాక్ట్ ఏమిటి నిజమైన డ్యూటీ, ఏమిటి నిజమైన డ్యూటీ, నేనేం చేయాలి అనేది నాకు హృదయాంతరాలలో నాకు తోచాలి, నాకు తట్టాలి. అలా మనకి ఎరుక వచ్చేదాకా, అలా మనకి అది రికగ్నైజ్ చేసేదాకా మేక్ మెన్ ఫీల్ అండ్ రికగ్నైజ్ ఇన్ దేర్ ఇన్నర్మోస్ట్ హార్ట్స్, అది మనం చేయగలగాలి. వాళ్ళ ఇన్నర్మోస్ట్ హార్ట్స్ లో ఆ మార్పు తేగలగాలి, ఆ పెను మార్పు తేగలగాలి, మౌలికమైన మార్పు తేగలగాలి. ఏమిటి, నేను అందరికీ బాధ్యతలు, నా బాధ్యత ఏమిటంటే అందరికీ సరైన హక్కులు ఉండేట్టుగా నేను చూస్తాను అని. మేక్ మెన్ ఫీల్ అండ్ రికగ్నైజ్ ఇన్ దేర్ ఇన్నర్మోస్ట్ హార్ట్స్ వాట్ ఈస్ ద రియల్ ట్రూ డ్యూటీ టు ఆల్ మెన్. ప్రతి మానవుడికి నాకు అన్ని రావాలని కాదు, అందరికీ అన్నీ చెందాలి, అన్ని హక్కులు అందరికీ చెందాలి అనే ఐడియా నా హృదయాంతరాలలో, మానవుడి హృదయాంతరాలలో బాగా పాతుకుపోవాలి. అది గనక మనం చేయగలిగితే దెన్ దట్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్ విచ్ యూ కెన్ డూ అని. మేక్ మెన్ ఫీల్ అండ్ రికగ్నైజ్ ఇన్ దేర్ ఇన్నర్మోస్ట్ హార్ట్స్ what is the real and true duty to all men, and every old abuse of power, every iniquitous law in the national policy based on human, social or political selfishness will disappear of itself. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే అందరికీ అన్నీ చెందవలే, అందరూ అన్నిటికీ అర్హులే, అన్ని రైట్స్ అందరికీ ఉన్నాయి అనేది గనక అందరికీ విషదమవుతే then what will happen is every old abuse, true duty to all men, and every old abuse of power, ఒకవేళ మనకిచ్చిన హక్కులో లేకపోతే మనకిచ్చిన పాలనా శక్తో, పవర్ ఫర్ పాలిటీషియన్స్ ఈస్ కమింగ్ త్రూ ద పొజిషన్ విచ్ దే ఆక్యుపై. కాబట్టి ఆ పవర్, అబ్యూజ్ ఆఫ్ పవర్, ఆ పవర్ని మంచిగా వాడితే అందరికీ మేలు చేయగలను, మంచిగా చేయకుండా, మంచిగా వాడకుండా నేను స్వలాభానికి వాడుకుంటే నేను ఒక్కడిని స్వలాభపడతానేమో. కాబట్టి అది అబ్యూజ్ ఆఫ్ పవర్, ద ఓల్డ్ అబ్యూజ్, ఎవ్రీ ఓల్డ్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ పవర్. సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ దే మిస్యూజ్డ్, ద పవర్ హ్యాస్ బిన్ మిస్యూజ్డ్, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అబ్యూజ్డ్. ఎవ్రీ ఇనిక్విషియస్ లా ఇన్ ద నేషనల్ పాలసీ, మనం దేశం పరిపాలించే స్థితిలో పనికిరాని శాసనాలు ఉన్నాయి. అవి దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి? బేస్డ్ ఆన్ హ్యూమన్, సోషల్ ఆర్ పొలిటికల్ సెల్ఫిష్నెస్. సమాజం యొక్క స్వార్థం కొరకు, మానవుల యొక్క స్వార్థం కొరకే, అలాగే పొలిటికలీ నా దేశము లేకపోతే నా పక్కన ఉండే మొహల్లా, దీని బాగోగులు మటుకే నాకు ముఖ్యము అని ఆలోచించే స్వార్థపూరితమైన, అలా దానికి పనికొచ్చే
every old abuse of power, every iniquitous law and the nation policy based on human, social or political selfishness will disappear of itself. మన గనక అందరి హృదయాలలో అందరికీ అన్ని హక్కులు చెందవలే అనే ఒక ఎరుకని గనక మేల్కొల్పగలిగితే అబ్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ అనేది కూడా ఉన్నది, అది కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే కాకుండా పనికిరాని శాసనముల వల్ల ఈ దేశంలో ఉండే పాలనా విధానములు దేని మీద ఆధారపడుతున్నాయంటే మనిషికి కానీ సమాజంలో కానీ పొలిటికల్ కానీ స్వార్థం లేకుండా ఉండే రీతిని ప్రోత్సహించిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ఇది పోవాలి. ఏది పోవాలి? హ్యూమన్, సోషల్, పొలిటికల్ సెల్ఫిష్నెస్ డిసపియర్. అది న్యాచురల్ గా జరిగిపోతుంది. ఎప్పుడు జరుగుతుంది? హృదయాంతరాలలో సరి అయిన మార్పు, సరి అయిన రిఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు. ఆ రిఫర్మేషన్ కోసం పనిచేస్తాం మేము దివ్యజ్ఞాన సమాజము. అంతేగాని యాక్టివ్గా సమాజము పొలిటికల్ పార్టీస్ లో రోల్ తీసుకోదు. ఎందుకంటే మానవులు రూపాంతరం చెందటం మోర్ ఇంపార్టెంట్. పొలిటికల్ అఫిలియేషన్స్, పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్, పొలిటికల్ గా వచ్చే మార్పులకి, చేసే శాసనములకి ఇంపార్టెన్స్ లేదు. అలా అయితే ఏమవుతుంది? పాత ఖాళీలోకి కొత్త విషయాల్ని పోసిన వాళ్ళంగా అవుతాం. కొత్త విషయాలు ఎలా ఉండాలి? సమూలమైన మార్పులు తీసుకురావాలి మనిషిలో. ఆ సమూలమైన మార్పుల కోసం దివ్యజ్ఞాన సమాజం పనిచేస్తుంది అని చెబుతోంది. కాబట్టి ఈ పొలిటిక్స్ లో లేకపోతే దేశంలో సెల్ఫిష్నెస్ అనేది ఉండకూడదు. అది వ్యక్తికి సంబంధించినది ఉండొచ్చు, సమాజానికి సంబంధించిన ఉండొచ్చు, అలాగే పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో ఉండే స్వార్థత ఉండొచ్చు. ఎక్కడ గాని స్వార్థం పనికిరాదు. అందరూ మన వాళ్లే, అందరికీ హక్కులు కల్పించాలి, అందరూ సమాన హక్కులుతో జీవించాలి అనుకోవాలి. అంతేగాని నాకుంటే చాలు ఇతరులకు అక్కర్లేదు అనే స్థితి నుంచి జరిగిపోవాలి అని. Foolish is the gardener who tries to weed his flower bed of poisonous plants by cutting them off from the surface of the soil instead of tearing them out by the roots. Foolish is the gardener who tries to weed his flower bed of poisonous plants by cutting them off from the surface of the soil instead of tearing them out of the roots. So ఒక వనమాలి ఉన్నాడు, లేకపోతే గార్డెనర్ ఉన్నాడు. అతను మూర్ఖంగా ఏవైతే విష ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, విషం చిమ్మే ప్లాంట్స్ ఏవైతే మామూలు పూల మడిలో ఉన్నాయో, ఆ పైన గనక వాటిని తీసేస్తే, ఆ పాయిజనస్ ప్లాంట్స్ ని పైన ఉన్న మొక్కల్ని కనుక పీకేస్తే ఏమి లాభం ఉండదు. అది ఫూలిష్, అది సరి అయిన పద్ధతి కాదు. అయితే ఏం చేయాలి? అతను కింద ఉన్న రూట్స్ ను కూడా తీసేయగలగాలి. వేళ్లతో దాన్ని పిగిలించి అవతల బారేయగలగాలి. ఆ పాయిజనస్ ప్లాంట్స్ యొక్క వేళ్లు కూడా తీసేసి, అలా తీసేయకుండా ఊరికి పైనే తీస్తున్నాడు అనుకోండి, అతను సమూలమైన మార్పుల్ని తీసుకురావట్లే. సమూలమైన మార్పులు రావాలంటే కూకుటి వేళ్లతో ఏది మనలో ఉండకూడదో అది బయటికి వెళ్ళిపోయి, ఏది నాలో ఉండాలో అది నాలో పెరగాలి. ఏది నాలో పెరగాలి? మెర్సీ, కైండ్నెస్, జస్టిస్, ఇవన్నీ పెరగాలి నాలో. అంతేగాని సెల్ఫిష్నెస్ ఇవి పెరగకూడదు. కాబట్టి ఫూలిష్ ఈజ్ ద గార్డెనర్ హూ ట్రైస్ టు వీడ్ హిస్ ఫ్లవర్ బెడ్. అంటే ఫ్లవర్ బెడ్ లో ఉన్న, పూలమడిలో ఉన్న విషపు మొక్కల్ని తీసేస్తున్నట్ట, పైన తీసేస్తున్నట్ట. పైన తీసేస్తే అతను ఫూలిష్ కదా, అతను సరి అయిన అవగాహన లేనివాడు కదా. ఏమి చేయాలి? అతను కిందకి వెళ్ళిన రూట్స్ తో సహా ఆ విషపు మొక్కల్ని పీకి అవతల బారేయాలి. ఇది చేయవలను అని చెబుతోంది ఈమె. Foolish gardener who tries to weed his flower bed of poisonous plants by cutting them off from the surface of the soil. భూమి మీద ఉన్న మొక్కల తాలూకు మొక్కల తాలూకు మొక్కలు తీసేస్తున్నాడు కానీ రూట్స్ తీయటలే. అతను యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి? రూట్స్ తో సహా ఆ మొక్కని పీకేయాలి. సో అది చేయాలి. కాబట్టి సమూలమైన మార్పు మనుషులు రావాలి అంటే స్వార్థం బయటకు వెళ్ళేట్టుగా, తన గురించి ఆలోచించే తత్వం బయటకు వెళ్ళేట్టుగా సమూలమైన మార్పుని మానవ నైజములో ప్రవేశపెట్టడానికి పనిచేస్తుంది దివ్యజ్ఞాన సమాజము. అది చేయకుండా ఆ సమూలమైన మన మార్పు రాకుండా పొలిటికల్ గా రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చినందువల్ల, పొలిటికల్ గా నాకు ఏదో మేలు జరిగే శాసనములు ఏర్పరిచినందువల్ల
ఆ పవర్ ద్వారా ఎవరి ద్వారా ఆ శాసనం ద్వారా పవర్ వస్తుందో వాళ్ళు దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల అసమానతలు పెరిగిపోతున్నాయి. అదే కాకుండా నేషనల్ పాలసీలో ప్రతి వ్యక్తికి స్వార్థం పెరుగుతోంది, ప్రతి సమాజంలో స్వార్థం పెరుగుతోంది, అలాగే పొలిటికల్ సిస్టంలో స్వార్థం పెరుగుతోంది. నిస్వార్థత వైపు అడుగులు వేయాలి. కాబట్టి అలాంటి ఉద్దేశం మాకుంది అని చెబుతోంది. No lasting political reform can be ever achieved with the same selfish men at the head of affairs as of old. No lasting political reform can be ever achieved with the same selfish men at the head of affairs as of old. No lasting political reform. ఎవరో వచ్చారు చూడమ్మా, అక్కడ వేస్ట్ వాళ్ళు ఎవరో వచ్చారు చూడు, డిస్టర్బ్ ఏమమ్మా ఏం. ఐఎమ్ సారీ, there's somebody who has come into the room. No lasting political reform can be ever achieved with the same selfish men at the head of affairs as of old. So పొలిటికల్ రిఫార్మ్ రావాలి అంటే, పర్మనెంట్ గా రిఫార్మ్ రావాలి అంటే, పర్మనెంట్ గా చేంజ్ రావాలి అంటే, పౌర సమాజంలో పర్మనెంట్ గా చేంజ్ రావాలి అంటే, మార్పు రావాలి అంటే అది స్వార్థపరుల వల్ల వచ్చేది కాదు. ఒకవేళ స్వార్థపరులు లీడర్స్ గా ఉండి స్వార్థపరులు ఈ సమాజాన్ని లేకపోతే ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తుంటే జరిగేది కాదు అని చెబుతోంది. నో లాస్టింగ్ పొలిటికల్ రిఫార్మ్ కెన్ బి ఎవర్ అచీవ్ విత్ ద సేమ్ సెల్ఫిష్ మెన్ at the head of affairs as of old. ఇదివరకులాగా, ఇది వరకు కూడా అలాగే జరిగింది, ఇప్పటికీ అలాగే జరిగితే సమూలమైన మార్పు చెంది నిస్వార్థతతో కూడిన లీడర్స్ లేకపోతే, నిస్వార్థమైన లీడర్స్ లేకపోతే, సెల్ఫిష్ మెన్నే లీడర్స్ గా ఉంటే, సెల్ఫిష్ మెన్నే దేశాన్ని పరిపాలిస్తుంటే ఎప్పటికీ మిగిలిపోయే, ఎప్పటికీ బెనిఫిట్ ఇచ్చే పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్ మనకి దొరకవు. వాటిని మనం తీసుకురాలేము, ఆ రిఫార్మ్స్ తీసుకురాలేము. వీ కెన్ నెవర్ బ్రింగ్ దోస్ రిఫార్మ్స్ ఇఫ్ సెల్ఫిష్ మెన్ కంటిన్యూ టు రూల్ ది అఫైర్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. దట్స్ వాట్ షీ ఈస్ సేయింగ్. దట్స్ ది రీజన్ వై వీ డోంట్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ పాలిటిక్స్. But individuals, there are members for individuals. They have gone in and they have worked for the saying what they felt was the need of the hour, even in the political field. We have a lot of people who have done that, and that is allowed. Society as such will participate in political movements. This is something which we need to remember. So then we move to the next side heading, the relation of the TS to political reforms. The relations of the TS to political reforms. So the next subheading is this: political reforms ki దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి ఉండే సంబంధములు. పాలిటిక్స్ లో రావాల్సిన మార్పులు లేకపోతే వచ్చిన మార్పులు, ఈ రిఫార్మ్స్ కి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మార్చడం రిఫార్మ్. సపోజ్ దర్ ఇస్ అ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ నౌ హ్యాపెనింగ్, దట్ సిస్టమ్ ఈస్ బీయింగ్ చేంజ్డ్, దట్ విల్ కాల్ ఇట్ ఇస్ రిఫార్మ్. సో రిఫార్మ్స్ కి దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి ఉండే సంబంధము అని నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్, ఉపశీర్షిక. రైట్. Inquirer is asking, the Theosophical Society is not then a political organization. This is a question I am. The Theosophical Society is not then a political organization. Certainly not. It is international in the highest sense, in that its members comprise men and women of all races, creeds and forms of thought, who work together for one object, the improvement of humanity. But as a society, it takes absolutely no part in any national or party politics. The Theosophical Society is not then a political organization. Political organization కాదా మీ దివ్యజ్ఞాన సమాజము అని అడిగాడు. సర్టన్లీ నాట్, కానే కాదు, నిశ్చయంగా కాదు అని చెబుతూ, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్ ది హైయెస్ట్ సెన్స్, ఇన్ దాట్ ఇట్స్ మెంబర్స్ కంప్రైజ్ మెన్ అండ్ విమెన్ ఆఫ్ ఆల్ రేసెస్, క్రీడ్స్ అండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ థాట్. సో మాది అంతర్జాతీయ సంస్థ. అంతర్జాతీయ సంస్థ అనే మాటకి ఎంత ఉన్నతమైన అర్థం ఉందో అది మీరు ఆపాదించుకోవాలి. అది మా సంస్థ. అంతర్జాతీయ సంస్థలో ఊరికే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ కాదు. ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీలో
ఎంత పెద్ద అర్థం వచ్చేట్టుగా నువ్వు ఊహించుకోగలవో అది మాది అంతర్జాతీయ సంస్థ. దాంట్లో ఏమిటి, సభ్యులందరూ పురుషులు కానీ స్త్రీలు కానీ, దే కంప్రైజ్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ విమెన్ ఆఫ్ ఆల్ రేసెస్. అన్ని జాతుల వాళ్ళు దీంట్లో మెంబర్స్ గా ఉన్నారు, అన్ని మతముల వాళ్ళు దీంట్లో మెంబర్స్ గా ఉన్నారు, అలాగే వేరే వేరే విధానంతో ఆలోచించే వాళ్ళు కూడా దీంట్లో మెంబర్స్ గా ఉన్నారు. ఫార్మ్స్ ఆఫ్ థాట్ అంటే దట్ ఈస్ ది శాంక్షన్ ఆఫ్ ది జనరల్ కౌన్సిల్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్. సో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే, అంతర్జాతీయ సంస్థ అంటే ఎంత బాగా ఊహించుకుంటారో అంతర్జాతీయతని ఊహించుకోండి. ఎందుకంటే ఈ సభ్యులు, ఈ సమాజ సభ్యులు, పురుషులు కానీ స్త్రీలు కానీ ఎవరైతే సభ్యులుగా ఉన్నారో వారు అన్ని జాతులకి చెందినవారు, అన్ని మతములకు చెందినవారు, అన్ని రకములైన ఆలోచనలు కూడా వాళ్ళు చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి వీలుంది. కాబట్టి దే ఆర్ హ్యావింగ్ పీపుల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వేరియస్ థాట్స్ హూ వర్క్ టుగెదర్. అలా ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరూ కలిసి పనిచేస్తారు, మెంబర్స్ అందరూ కలిసి పనిచేస్తారు. హూ వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, ఒకటే ధ్యేయం, దానికోసం పనిచేస్తారు. ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ, మానవాళిని ఉద్ధరించాలి, మానవాళిని ఉద్ధరించాలనేదే ఒకటే ధ్యేయం. కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ గా ఎంతో మంది మెంబర్స్, స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ, అన్ని జాతులకు చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్ని మతాలకు చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అలాగే అన్ని రకములైన థాట్స్ అంటే ఆలోచన తత్వము కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంటే దీంట్లో ఒక విషయం ఉంది, దేవుణ్ణి నమ్మే తీరాలా? లేదు, దేవుణ్ణి నమ్మని వాళ్ళు కూడా దాంట్లో మెంబర్స్ గా ఉన్నారు, ఎథీస్ కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఏ తత్వంతో ఉన్నా కూడా మేము అందరం కలిసి పనిచేస్తాం. కలిసి ఎందుకు పనిచేస్తాం? మానవాళిని ఉద్ధరించడానికి, టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ హ్యుమానిటీ, మానవాళిలో ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకురావడానికి, దానికోసం కలిసి పనిచేస్తాం. బట్ as a society it takes absolutely no part in any national or party politics. కాబట్టి దివ్య జ్ఞాన సమాజము ఎప్పుడు కూడా అబ్సల్యూట్ గా ఏమాత్రం సంశయం లేకుండా కంప్లీట్ గా దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తుంది. దేన్ని అవాయిడ్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ నేషనల్ ఆర్ పార్టీ పాలిటిక్స్. ఏ పొలిటికల్ పార్టీతోనూ సంబంధం పెట్టుకోదు, అలాగే ఏ దేశమునకు చెందిన పాలిటిక్స్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ కాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇండివిజువల్స్ కెన్ ఆల్వేస్ జాయిన్, సొసైటీ విల్ నాట్ జాయిన్. Individuals can always join. I as a member can join any party which I like. I can form another party to bring about change in the way the system is working. But society as such will not join any political party or any national government or anything like that. So this is what she is saying. Theosophical society is not then a political organization. Politics తో సంబంధం ఉన్న సంస్థ కాదు కదా అని అడిగితే certainly not. అది నిశ్చయంగా కాదు అని చెప్పి, ఇట్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్, అంతర్జాతీయత సంతరించుకున్న సంస్థ మాది. అంతర్జాతీయత కూడా ఊరికే చాలాసార్లు మన ఇంట్లో పెట్టిన సంస్థ కూడా ఇంటర్నేషనల్ పెట్టుకోవచ్చు పేరు. ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ లో అన్ని మతముల వారు ఉన్నారు, అన్ని జాతుల వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్ని రకములైన ఆలోచన తత్వముతో జీవిస్తున్న వాళ్ళు కూడా మెంబర్స్ గా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక ధ్యేయం కోసమే పనిచేస్తున్నారు. ఏమిటి ఆ ధ్యేయం? మానవాళిని ఉద్ధరించడం ఎలా, మానవాళిలో మార్పు తీసుకురావడం ఎలా, దీనికోసమే పనిచేస్తున్నారు. బట్ యాజ్ సొసైటీ ఇట్ టేక్స్ అబ్సల్యూట్లీ నో పార్ట్ ఇన్ ఎనీ నేషనల్ ఆర్ పార్టీ పాలిటిక్స్. నేషనల్ పాలిటిక్స్ లో కానీ, నేషనల్ లో ఉన్న పార్టీస్ లో ఉండే, పొలిటికల్ పార్టీస్ లో ఉండే విధానంలో కానీ దివ్య జ్ఞాన సమాజము పాలు పంచుకోదు అని చెప్తున్నాడు. Then enquiry is asking, why is this? ఎందుకు ఇలా మీరు గిరి తీసుకున్నారు అన్నట్టుగా అడుగుతున్నాడు. వై ఇస్ దిస్? ఎందుకు ఈ విధానం ఎందుకు మీరు అవలంబిస్తున్నారు అని అడుగుతున్నాడు, ప్రశ్న వేసి ఆయన. He also is answering for the very reasons I have mentioned. పైన చెప్పిన రీజన్ చెప్పే కదా కారణాలు ఎందుకు మేము పొలిటికల్ గా ఇన్వాల్వ్ అవటం లేదు. మాకు మానవుడిలో సమూలమైన మార్పు తీసుకురావడం, అందరినీ సమాన బుద్ధితో చూడడం, నేర్చుకోవడం మానవుడు, అది మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది మాకు. పొలిటికల్ గా ఏదో మార్పు తీసుకొచ్చేసి బెనిఫిట్ చేయొచ్చు హ్యుమానిటీని మేము అనుకోవటం లేదు. కాబట్టి కారణాలు చెప్పాం అంతకు ముందే అని చెబుతోంది. ఫర్ ద వెరీ రీజన్స్ ఐ హావ్ మెన్షన్. మోర్ ఓవర్
Political action must necessarily vary with the circumstances of the time and with the idiosyncrasies of individuals. For the very reasons I have mentioned, and moreover, political action must necessarily vary with the circumstances of the time and with the idiosyncrasies of the individuals. While from the very nature of their position as theosophists, the members of the Theosophical Society are agreed on the principle of theosophy, or they would not belong to the society at all. It does not thereby follow that they agree on every other subject. As a society, they can only act together in matters which are common to all, that is in theosophy itself. As individuals, each is left perfectly free to follow out his or her particular line of political thought and action, so long as this does not conflict with theosophical principles or hurt the Theosophical Society. సంపూర్ణంగా క్లియర్గా చెప్పేసింది. సో చదువుదాం. ఏవైతే పైన కారణాలు ఉదహరించానో ఆ కారణాల కోసం మేము పొలిటికల్ పార్టీలోను, నేషనల్ పార్టీస్లోను, నేషనల్ పాలిటిక్స్లోను పాలు పంచుకోము. Moreover, political action must necessarily vary with the circumstances of the time and with the idiosyncrasies of the individuals. పొలిటికల్ యాక్షన్ ఏదైతే పౌర సమాజంలో జరిగే మార్పులు, జరిగే యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పనులు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో అవి డెఫినెట్ గా మారుతాయి. ఎందుకు మారుతాయి అంటే పరిస్థితులను ఆధారం చేసుకుని మారుతాయి. కాలాన్ని, ఏ కాలంలో మనం జీవిస్తున్నామో దాన్ని ఆధారం చేసుకుని మారుతాయి. అలాగే ఇడియోసింక్రసీస్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్, ఎవరైతే రూలర్ గా ఉన్నాడో అతని ఇడియోసింక్రసీస్ కూడా, ఇడియోసింక్రసీస్ అంటే అతని బుద్ధి చేస్తున్న వింత రకమైన ఆలోచనల వల్ల ఇడియోసింక్రసీస్, అది అతనికే చెల్లు. అది అందరి దగ్గర ఆ ఇడియోసింక్రసీ ఉండాలని అవసరం లేదు. ఇడియోసింక్రసీ అంటే నాకేదో మంచిగా అనుకుని నేను అది పాటిస్తున్నా. అలాంటి లీడర్ ఉన్నప్పుడు, అలాంటి ఇడియోసింక్రసీస్ ఉన్న లీడర్ ఉన్నప్పుడు, అలాంటి ఇండివిజువల్స్ ఉన్నప్పుడు పొలిటికల్ యాక్షన్ మారుతూ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, ఆ మనుషులకు అనుగుణంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. While from the very nature of their position as theosophists, the members of the TS are agreed on the principles of theosophy. అయితే దివ్యజ్ఞాన మెంబర్స్గా, దివ్యజ్ఞాన సమాజ మెంబర్స్గా ఏమిటి అంటే మేమందరము ఒక తత్వం మీద, ఒక ప్రిన్సిపల్స్ని ఆధారం చేసుకుని దాంట్లో సమగ్రమైన అభిప్రాయాన్ని, ఒకే ఏకాభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకుని, అదేమిటి అంటే థియాసఫీ, దివ్యజ్ఞానం మీద అవగాహన కుదుర్చుకొని జీవిస్తున్నాం. సో అది మా జీవన శైలి. వైల్ ఫ్రమ్ ద వెరీ నేచర్ ఆఫ్ దేర్ పొజిషన్ యాజ్ థియాసఫిస్ట్, అంటే నేచర్ ఆఫ్ పొజిషన్ అంటే బీయింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ ఆర్ యాజ్ రెఫర్డ్ యాజ్ థియోసఫిస్ట్, ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద టీఎస్, దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో ఉండే సభ్యులు ఆర్ అగ్రీడ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ థియోసఫీ, దివ్యజ్ఞానంలో ఉండే సూత్రాలను వాళ్ళు అంగీకరిస్తున్నారు. ఆలోచించిన మీదట ఈ సూత్రములు సత్యములను నమ్ముతున్నారు. కాబట్టి అది ప్రధానంగా మా ధ్యేయం. కాబట్టి నిత్యము మారిపోయే ఈ పరిస్థితుల్లో పౌర సమాజంలో నిత్యము మార్పులు అంటే కాలానుగుణంగా మార్పులు వస్తున్నాయి, లేకపోతే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్పులు వస్తున్నాయి, లేకపోతే ఎవరైతే లీడర్గా ఉన్నాడో అతని వింత ప్రవర్తన వల్ల మార్పులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఎన్నో మార్పులు పొలిటికల్ సిస్టంలో వస్తున్నాయి. బట్ మేము దివ్యజ్ఞానాన్ని పట్టుకుని ఉన్నాం. అంటే వీఆర్ రూటెడ్ టు థియాసఫీ, దివ్యజ్ఞానము అనే సత్యం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మార్పులు పైన చెప్పినట్టుగా రావట్లే. ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ idiosyncrasies of anyone, ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. అన్నిటినీ అధిగమించి దివ్యజ్ఞానము సత్యాన్ని బోధించడానికి ఏర్పాటు చేయబడింది. కాబట్టి ఆ దివ్యజ్ఞానం అనే సత్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని దివ్యజ్ఞానులు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్నట్టుగా. While from the very nature of their position as theosophists, the members of the TS are agreed on the principles of theosophy, or they would not belong to the society at all. It does not thereby follow that they agree on every other subject. ప్రతి విషయంలోనూ ఏకాభిప్రాయం ఉంది అని అనుకోకర్లా. థియాసఫీలో ఏకాభిప్రాయం ఉంది,
ప్రతి విషయంలోనూ ఏకాభిప్రాయంతోనే ఉంటారు. ఎవరు పైన ఉన్న వారు ఆలోచిస్తారో అలాగే ఊరికే ఒప్పేసుకుని జీవిస్తూ ఉంటారని అనుకోక్కర్లేదు. ఇట్ డస్ నాట్ దేర్ బై ఫాలో దట్ దే అగ్రీ అండ్ ఎవ్రీ అదర్ సబ్జెక్ట్. కొంతమంది దివ్యజ్ఞానులుగా దివ్యజ్ఞాన మెంబర్షిప్ తీసుకోని వాళ్ళు కూడా దివ్యజ్ఞానులుగా ఉండొచ్చు. దే మే నాట్ బిలాంగ్ టు ద సొసైటీ ఎట్ ఆల్. ఇట్ డస్ నాట్ దేర్ బై ఫాలో దట్ దే అగ్రీ అండ్ ఎవ్రీ అదర్ సబ్జెక్ట్. ప్రతి సబ్జెక్టులో ప్రతి విషయంలోనూ ఏకాభిప్రాయంతోనే ఉంటారు అని అనుకోక్కర్లేదు. దేని మీద ఏకాభిప్రాయంతో ఉంటారు? దివ్యజ్ఞానం మీద సరైన అవగాహనతో ఎవరికి ఏర్పడిన అభిప్రాయాలని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి దానిలో ఉండే సత్యాన్ని గ్రోలి అది తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. అది చెబుతోంది. యాజ్ అ సొసైటీ దే కెన్ ఓన్లీ యాక్ట్ టుగెదర్ ఇన్ మ్యాటర్స్ విచ్ ఆర్ కామన్ టు ఆల్. As a society, they can only act together in matters which are common to all. That is, in theosophy itself. As a society, as a theosophical society, they can only act together in matters which are common to all. ఈ కామన్ టు ఆల్ అన్న చోట సర్వమానవాళికి పనికొచ్చే విధానంలోనే ఇతను జీవిస్తాడు అని. కేవలం మెంబర్స్తో పాటు సఖ్యత ఉండి బయట వాళ్ళతో సఖ్యత లేకుండా ఉండడం కాదు. హ్యుమానిటీతో సంబంధం, మానవాళితో సంబంధం. కాబట్టి యాజ్ ఎ సొసైటీ దే కెన్ ఓన్లీ యాక్ట్ టుగెదర్ ఇన్ మ్యాటర్స్ విచ్ ఆర్ కామన్ టు ఆల్. మానవాళికి అందరికీ కామన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, కామన్ విషయాలు ఉన్నాయి, కామన్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అందరి కొరకు పనిచేస్తుంది, మానవాళి అందరి కోసం పనిచేస్తుంది ఈ దివ్య జ్ఞాన సమాజము లేకపోతే దివ్య జ్ఞానము అని చెబుతోంది. యాజ్ ఇండివిజువల్స్ ఈచ్ ఈస్ లెఫ్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫ్రీ to follow out his or her particular line of political thought and action. So members విడివిడిగా ఎవరికి తోచినట్టు వాళ్ళు ఏ పార్టీలో కావాలంటే ఆ పార్టీలో ఉండొచ్చు, ఏ పని పొలిటికల్ గా చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు. కానీ సొసైటీ చేయదు అని అంతకుముందే చెప్పినట్టుగా మళ్ళీ చెబుతోంది. ప్రతి మెంబరు కూడా హీస్ ఫ్రీ, లెఫ్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫ్రీ. అతనేమి నిర్బంధించడంలా. మేము సొసైటీకి సంబంధం లేదు కాబట్టి పొలిటికల్ సిస్టంతో ఇండివిజువల్ గా మీరు పొలిటికల్ సిస్టంతో సంబంధం కలిగి ఉండడం సబబు కాదు అని మేము చెప్పట్లే. మీకు ఏది తోస్తే, ఏది మంచిది అనిపిస్తే, దేంట్లో సత్యం ఉందనుకుంటే అట్లా ఈ పొలిటికల్ సిస్టంలో కూడా మీరు పనిచేయడానికి, ఇండివిజువల్ గా పనిచేయడానికి యాజ్ ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దట్ పార్టీ నాకు అభ్యంతరం లేదు అని చెబుతాను. సో యాజ్ ఇండివిజువల్స్ ఈచ్ ఈస్ లెఫ్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫ్రీ టు ఫాలో అవుట్ హిస్ ఆర్ హర్ పర్టికులర్ లైన్ ఆఫ్. ఏ సిద్ధాంతాన్ని, ఏ పాలిటిక్స్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మీరు పనిచేస్తారో ఎవరికి వారు నిర్ణయించుకొని ఇండివిజువల్ గా వారు ఆ పార్టీలో ఉండొచ్చు, ఆ పార్టీలో పనిచేయచ్చు. కానీ సొసైటీ పనిచేయదు అని చెప్పడం. అది సో లాంగ్ యాజ్ దిస్ డస్ నాట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ థియోసాఫికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ హర్ట్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ. ఈ పని చేస్తున్న వాళ్ళు పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో పనిచేస్తున్న మెంబరు, నేను డిసైడ్ చేశా నేను పార్టీలో వెళ్ళి చేరతానని, ఆ పొలిటికల్ థాట్ ఏదైతే ఆ పార్టీలో ఉందో ఆ పార్టీలో ముందరకు వెళుతున్నా. అయితే వెళుతున్నప్పుడు ఆ విధానంలో థియోసఫీకి అగేన్స్ట్ గా నేను పనిచేయను, థియోసాఫికల్ సొసైటీకి బాధ కలిగించేట్టు నేను పనిచేయను. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. సో లాంగ్ యాజ్ దిస్ డస్ నాట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ థియోసాఫికల్ ప్రిన్సిపల్స్, పరస్పర విరుద్ధంతో కూడిన తత్వాలతో విరుద్ధంగా ఉన్నవి, దాన్ని నేను చేపట్టను. అంటే నాకు అర్థం అవ్వాలి, నాకు విచక్షణ ఉంది కాబట్టి ఇది నేను దేనికైతే ముందర నేను అంగీకారం తెలిపి నేను దివ్య జ్ఞాన సమాజంలో మెంబర్ గా ఉన్నానో దాని ముఖ్య ప్రిన్సిపల్స్ కి అగేన్స్ట్ గా ఉండే ఒక పొలిటికల్ సంస్థతో నేను సంబంధము పెట్టుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అని నాకు తెలవాలి. సో దట్స్ వాట్ షీ ఈస్ సేయింగ్. సో లాంగ్ యాజ్ దిస్ డస్ నాట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ థియోసాఫికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ హర్ట్స్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ. థియోసాఫికల్ సొసైటీకి బాధ కలిగించేట్టుగాను అలాగే ఈ పొలిటికల్ ప్రిన్సిపల్స్ థియోసాఫికల్ ప్రిన్సిపల్స్ కి పరస్పర విరుద్ధంగా ఉండేటైతే అలాంటి వాటిలోకి మెంబర్స్ కూడా వెళ్ళడం సబబు కాదు. అయితే ఇండివిజువల్ గా ఎవరైతే వెళ్తానంటారో పొలిటికల్ పార్టీలో పనిచేయడానికి వారు వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఈ సమన్వయం చూసుకోవాలి. వాళ్ళు ఏ పార్టీలో అయితే చేరుతున్నారో అది అందరికీ పనికొచ్చే పార్టీయా, మానవాళ్ళకి అందరికీ పనికొచ్చి వాళ్ళని ఉద్ధరించే పార్టీయా, లేకపోతే ఏదో సెగ్మెంటెడ్ గా వీళ్ళకే నేను సహాయం చేస్తాను, వాళ్ళకే సహాయం చేస్తాను, వీళ్ళకి సహాయం చెయ్యను అనుకుంటూ సాధించే పార్టీయా.
సాధించే అంటే ముందుకు సాగే పార్టీయా? కాబట్టి అలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయనుకోండి, ఆ పొలిటికల్ పార్టీలో మనుషుల్ని తెగలుగా విడగొట్టే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉందనుకోండి, డబ్బు ఉన్నవాడు, డబ్బు లేనివాడు, ఈ మతానికి సంబంధించిన వాడు, ఈ మతానికి సంబంధించిన వాడు, ఇట్లా తెగలుగా డివైడ్ చేసింది అనుకోండి సొసైటీని, అది అగెయిన్స్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ థియాసఫీ. కాబట్టి అలాంటి పార్టీలో ఉండడం సబబు కాదు. అయితే ఏ ప్రిన్సిపల్ అయితే థియోసాఫికల్ ప్రిన్సిపల్ తో సమన్వయంతో వెళుతోందో అలాంటి వాటిలో పనిచేయాలంటే మాకు పనిచేస్తానంటే ఎవరికైనా మెంబర్స్ కి మాకు అభ్యంతరం లేదని చెబుతాం. యాజ్ అ సొసైటీ they can only act together in matters which are common to all, that is in theosophy itself. As individuals, each is left perfectly free to follow out his or her particular line of political thought and action, so long as this does not conflict with theosophical principles or hurt the theosophical society. ఒకవేళ పరస్పర వైరుధ్యంతో గల రెండు వాటిలో ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకుంటాడు. there is no point in staying in both. ఏదైతే సర్వమానవాళికి పనిచేసే దివ్యజ్ఞాన సమాజము లేకపోతే దివ్యజ్ఞాన తత్వాన్ని కౌగులించుకొని జీవితం సాగిస్తాడా, లేకపోతే విడగొట్టి విభజించి పాలించే తత్వం ఉన్న పార్టీతో ముందరికెళ్తాడా? మనం ఎందుకు కలిసాము అంటే ఏ రేసు, ఏ క్రీడు, ఇదేది లేని సమాజము ఒకటి ఉంది అని నిర్ధారించడానికి, అలాంటి సమాజాన్ని నిర్మించడానికి. రేసెస్ జాతులు లేవు, మతాలు లేవు, అలాగే వివిధ రకములైన ఆలోచన తత్వాలు ఉన్నా కూడా మనం అంతా ఒకటే. టుగెదర్ డిఫరెంట్లీ, దో వీఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ యువర్ థింకింగ్, స్టిల్ వీఆర్ టుగెదర్, అందరం ఒకటే. ఇది ఎక్కడ సాధ్యము? కేవలం దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో సాధ్యము. ఇప్పుడు ఒక పొలిటికల్ పార్టీలోకి వెళ్ళి నా ప్రధాన సిద్ధాంతం ఇదంటే, అబ్బాయి ఇది నేను ఒప్పుకోనండి, అయినా నేను మెంబర్గా ఉంటానంటే వాళ్ళు ఉండనివ్వరు. కాబట్టి ఇవన్నీ బాగా ఆలోచించుకొని మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనేది చెబుతోంది. జనరల్గా ఇట్స్ ఏ సజెషన్ టు ది మెంబర్స్ ఆల్సో హౌ దే షుడ్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఇఫ్ దేర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్. సో క్లారిటీ వచ్చింది మనకి. దివ్యజ్ఞాన సమాజము by itself will not join any political party, or whether it is nation or individual party. దివ్యజ్ఞాన సమాజం ఎప్పుడు పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ సొసైటీ చేయదు. ఇండివిజువల్స్ చేస్తే సొసైటీకి, దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి అభ్యంతరం లేదు. అయితే దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులు దాంట్లో చేరినప్పుడు ఏవైతే దివ్యజ్ఞాన ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయో, ఏ తారతమ్యం లేకుండా జీవించాలి అనే ప్రిన్సిపల్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అలాంటి తారతమ్యాలని పెంపొందింపజేసే లేకపోతే పోషించే పార్టీలో మెంబర్గా ఉండడం తగదు, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అనే విషయం తెలియజేస్తోంది ఈ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బట్ షూర్లీ the TS does not stand altogether aloof from the social questions which are now so fast coming to the front. But surely the TS does not stand, is the question. But surely the TS does not stand altogether aloof from the social questions which are now fast coming to the front అని అడుగుతున్నాడు. సో దివ్యజ్ఞాన సమాజము దూరంగా జరిగి సమాజంలో జరిగే అసమానతల్ని వాటిని చూస్తూ ఏవైతే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయో మన కళ్ళ ముందర వాటితో సంబంధం లేకుండా ఉండదనుకుంటాను అంటున్నాడు. దానికి ఆన్సర్ థియోసఫిస్ట్ ఈస్ గివింగ్ ద వెరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద టీఎస్ ఆర్ అ ప్రూఫ్ దట్ ఇట్ డస్ నాట్. ద వెరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద టీఎస్ ఆర్ అ ప్రూఫ్ దట్ ఇట్ డస్ నాట్. థియోసఫిస్ట్ ఈస్ ఆన్సరింగ్. సో ఏ సిద్ధాంతములో లేకపోతే తత్వములు ఉన్నాయో దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో అవే ప్రూఫ్. అలా దూరంగా జరిగి సంబంధం లేకుండా ఉండడం అనే పరిస్థితిలో మెంబర్స్ ఉండరు, లేక సొసైటీ ఉండదనడానికి అని చెబుతూ ద వెరీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద టీఎస్ ఆర్ అ ప్రూఫ్ దట్ ఇట్ డస్ నాట్, ఆర్ రాదర్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ డూ నాట్ సో స్టాండ్ ఎలూఫ్, ఆర్ రాదర్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ డూ నాట్ సో స్టాండ్ ఎలూఫ్. కాబట్టి దివ్యజ్ఞాన సమాజం ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వాటిని గమనించకుండా, వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్స్ దానికి అగేన్స్ట్. మనం అన్ని గ్రహించాలి. ద వెరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టీఎస్ ఆర్ ఎ ప్రూఫ్ దట్ ఇట్ డస్ నాట్ స్టాండ్ అలూఫ్. దూరంగా జరిగి ఉండదు, సమాజంలో ఉండే వాటిని గుర్తిస్తుంది, అవి తీసేయడానికి ఏం చేయాలో కూడా దానికి పనిచేస్తుంది. రాదర్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ డు నాట్ సో స్టాండ్ అలూఫ్. మెంబర్స్ కూడా
సమాజం అని చెప్పాను. సమాజం కన్నా కూడా మెంబర్స్ ఎవరు కూడా ఈ సమాజంలో జరిగే పరిస్థితుల నుంచి దూరంగా జరిగి ఎక్కడో అరణ్యంలో ఉన్నట్టు ఉండరు. If humanity can only be developed mentally and spiritually by the enforcement, first of all, of the soundest and most scientific physiological laws, it is the bounded duty of all who strive for this development to do their utmost to see that those laws shall be generally carried out. If humanity can only be developed mentally and spiritually by the enforcement, first of all, of the soundest and most scientific physiological laws, it is the bounden duty of all who strive for this development to do their utmost to see that those laws shall be generally carried out. మానవాళిలో మానసికంగా చైతన్యవంతమైన మార్పులు తీసుకురావాలి అంటే ఇఫ్ హ్యుమానిటీ కెన్ ఓన్లీ బి డెవలప్ మెంటలీ అండ్ స్పిరిచువలీ, మానసికమైన మార్పులు తీసుకురావాలి మానవాళిలో, అలాగే చైతన్యవంతమైన మార్పు కూడా తీసుకురావాలి. ఎలా తీసుకురావాలి? బై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద సౌండెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ సైంటిఫిక్ ఫిజియలాజికల్ లాస్. సౌండెస్ట్ దాంట్లో ఎక్కడ కూడా తప్పులు లేవు, చాలా మంచి బాగా రాసిన శాసనం, అలాగే సైంటిఫిక్ గా ఉంది ఆ శాసనం. శాసనంలో ఒక నిబద్ధత ఉంది, శాస్త్రం వేళ నిబద్ధత ఉంది. అలాగే ఫిజియలాజికల్ లాస్, ఈ మనుషులు పరిస్థితులు వీటిని ఆధారంగా రాసిన శాసనంగా ఉంది. ఇట్ ఈస్ ద బౌండెడ్ డ్యూటీ ఆఫ్ ఆల్, అందరి యొక్క బాధ్యత ఏమిటిది? హూ స్ట్రైవ్ ఫర్ దిస్ డెవలప్మెంట్, హూ స్ట్రైవ్ ఫర్ దిస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మెంటలీ అండ్ స్పిరిచువలీ. ఎవరికైతే దాని మీద ఆకాంక్ష ఉందో వాళ్ళందరి బౌండెడ్ డ్యూటీ అంటే వాళ్ళు తప్పకుండా చేయాల్సిన ఒక బాధ్యత, తప్పకుండా నిర్వర్తించాల్సిన బాధ్యత. హూ స్ట్రైవ్ ఫర్ దిస్ డెవలప్మెంట్ టు డూ దేర్ అట్మోస్ట్, వాళ్ళకి సాధ్యమైనంత మేరకు చేయాల్సిన నిర్వర్తించాల్సిన బాధ్యత. టు సీ దట్ దీస్ లాస్ షల్ బి జనరల్లీ క్యారీడ్ అవుట్. ఈ శాసనాలు ఏవైతే మంచి ప్రిన్సిపల్స్ మీద, సౌండ్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద, శాస్త్ర నిబద్ధతతో మనుషులు పరిస్థితులను ఆధారం చేసుకుని నిర్మించబడ్డాయో ఆ శాసనములు కొనసాగించేట్టుగా, అందరూ వాటిని అవలంబించేట్టుగా చూడాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉంది, దివ్య జ్ఞాన సమాజం సభ్యుల మీద కూడా ఉంది అని. కాబట్టి మేము దాన్ని పట్టించుకోకుండా దూరంగా జరిగే పని కాదు. దాంట్లో తప్పకుండా పాత్ర పోషిస్తాము. All theosophies are only too sadly aware that in Occidental countries, especially the social conditions of large masses of the people renders it impossible for either their bodies or their spirits to be properly trained, so that the development of both is thereby arrested. All theosophists are only too sadly aware. Unfortunately, ఏమిటంటే విచారించదగిన విషయం ఏమిటంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో, ఆక్సిడెంటల్, ఓరియంటల్ అంటే తూర్పు దేశాలు, ఆక్సిడెంటల్ అంటే వెస్టర్న్ దేశాలు. ఆక్సిడెంటల్ కంట్రీస్ లో, ఎస్పెషలీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో సోషల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ లార్జ్ మాసెస్ ఆఫ్ పీపుల్, సోషల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ లార్జ్ మాసెస్ ఆఫ్ పీపుల్, చాలా మంది యొక్క ఈ స్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయి సమాజంలో, వాళ్ళ స్థితులు ఏవైతే వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నారో, చాలా మంది లార్జ్ మాసెస్, మానవాళి యొక్క సింహభాగం, పెద్ద పెద్ద గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈ సోషల్ కండిషన్స్ ఎలా అయితే ఎదుర్కొంటున్నారో, ఎంతమంది దాంట్లో మునిగి ఉన్నారో వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో, ఈ అసమానతలు అవి ఇవి అన్ని కలిపి, ఇవన్నీ సోషల్ కండిషన్స్ లో ఎలా అయితే లార్జ్ మాసెస్, ద పీపుల్ రెండరింగ్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఎయిదర్ ద బాడీస్ ఆర్ ద స్పిరిట్ టు బి ప్రాపర్లీ ట్రైన్. కాబట్టి ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నారంటే వారి మనస్సును కానీ వారి చైతన్యాన్ని కానీ సరిగ్గా వారికి నేర్పిద్దాము, వాళ్ళకి ఏది సరి అయిన విషయం నేర్పిద్దాము అంటే ఆ స్థితిలో వాళ్ళు లేరు. చాలా మంది, చాలా మానవాళి చాలా పెక్యూరియర్ సోషల్ కండిషన్స్ లో ఉన్నారు. సమాజం ఏర్పరిచిన అంటే మానవుడు ఏర్పరిచిన సమాజంలో ఆ సమాజ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే చాలా మందికి ఈ విషయాల మీదకి దృష్టి పోవటం లేదు. మామూలు జీవితం కన్నా కూడా ఇంకేదో జీవితం ఉంది, చైతన్యవంతమైన జీవితం ఇంకోటి ఉంది. అలాంటి విషయాల మీద వాళ్ళని చూపు తిప్పుదామంటే, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇద్దామంటే కుదరట్లేదు. All theosophists are only too sadly aware
that in Occidental countries, especially the social condition of large masses of the people, renders it impossible for either their bodies or their spirit to be properly trained, so that the development of both is thereby arrested. కాబట్టి గ్రోత్ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ గ్రోత్ ఇన్ మెంటల్ కేపబిలిటీస్ ఈ రెండు కూడా అరెస్ట్ అయిపోయాయి. దేన్ని పోషిస్తున్నారు? కేవలం బాడీని పోషిస్తున్నారు, దేహాన్ని పోషించేందుకు పనికొచ్చే స్థితులు కల్పిస్తున్నారు. అప్పుడు కూడా చాలా మంది పేదరికంలో మునిగి ఉన్నారు. కాబట్టి అది కూడా పూర్తిగా జరగట్లే. ఏదైతే సమగ్రమైన డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మానసికంగా డెవలప్ అవ్వాలి, మామూలు ఫిజికల్ భౌతికంగా డెవలప్ అవ్వాలి, అలాగే చైతన్యవంతమైన మార్పులు కూడా మనిషిలో చేరినప్పుడే సరైన సమగ్రమైన మార్పు వస్తుంది. అవేమో ఆగిపోతున్నాయి ప్రస్తుత పరిస్థితులు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఉన్నవి చూస్తే అంటోంది. దిస్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ థియాసఫీ. ఇలా మనుషులని తీర్చిదిద్దడం అనేది ఉందే, ఆ విషయాలన్నీ వాళ్ళ ముందర పెట్టి అవి తీసుకుని మీరు వీటి సహాయంతో మిమ్మల్ని మీరు తీర్చిదిద్దుకోవచ్చు, మిమ్మల్ని మీరు మార్పు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పే ఒక ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అదే ఎక్స్ప్రెస్ ఆబ్జెక్ట్. విద్యుత్ కర్తవ్యం మాది అని చెబుతోంది. విద్యుత్ కర్తవ్యం అంటే ఇమ్మీడియట్ గా మేము చేయాల్సిన పని అది. మార్పు చెందాలి మనుషులు, భౌతికంగా ఆలోచించడం కాదు. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో వెస్టర్న్ కండిషన్స్ అంతా ఎక్కువ మెటీరియలిస్టిక్ అవుట్లుక్ తో ఉండేవి అనే విషయం మేము చాలాసార్లు మనం అనుకున్నాం. కాబట్టి ఆ అవుట్లుక్ ని వదిలేసి ఇంకా ఇది కాకుండా ఇంక ఇతర జీవితం ఉంది అనే వైపు అడుగులు వేయాలి, అలా మార్పు చెందాలి, అలాంటి ఆలోచన పటిమ పెరగాలి అని అలాంటి మార్పును తీసుకొచ్చే ఒక సంస్థ ఏదైనా ఉందంటే అది మా విద్యుత్ కర్తవ్యం. థియాసఫీది, థియోసాఫికల్ సొసైటీ దీని అని చెబుతోంది. అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ థియాసఫీ, ద థియస్ ఈజ్ ఇన్ thorough sympathy and harmony with all the true efforts in this direction. కాబట్టి దివ్య జ్ఞానం ఏం చేస్తుందంటే ఇలాంటి పనులు ఎక్కడెక్కడైతే జరుగుతున్నాయో, మనిషి కేవలం తినడం కోసమే పుట్టలేదు అనే స్థితిలో ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అక్కడి నుంచి వైదొలగి ఇంకేదో కూడా ఉంది, కనుక్కోవాల్సిన విషయాలు ఇంకా ఉన్నాయని ఎవరెవరైతే అలా ఆలోచిస్తున్నారో వాళ్ళందరితోనూ ఏకీభవించి చెంది వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ ఐడియాస్ తో ఏకీభవించి వాళ్ళతో సామరస్యంగా పనిచేయడానికి, వాళ్ళు చేస్తున్న పనులకి మా దోహదం పడడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం, ఆ డైరెక్షన్ లో పనిచేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదువుదాం రేపు కూడా.